வணக்கம் நண்பர்களே. அண்மை செய்திகளில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன அப்டேட் தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த அப்டேட்டில் வந்து ரெண்டு செய்திகள் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும். அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ இந்த ஹமாஸோட மிகப்பெரிய பலமே எதுவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டனல் தான். சரிங்களா? அந்த காசா பகுதிகள் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய அந்த டனல் நெட்வொர்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த நெட்வொர்க்கை வச்சு தான் ஆட்டம் காட்டுறாங்க, அடி வெளுக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன். அதனால் இவர்களால் எதுவுமே பண்ண முடியல. இப்போ இந்த டனல் நெட்வொர்க்கை எப்படி காலி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு அவர்கள் 2 ஐடியா பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 2 ஐடியா என்னன்றதுல மொதல் ஐடியா வந்து பார்த்திங்கன்னா, டனலை காங்கிரீட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. காங்கிரீட்டுக்கு இப்போ புதுசாக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் ஸ்பாஞ்ச் பாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க. அதை பற்றிய காணொலி ஒன்று போடுறேன். அது கொஞ்சம் பெரிய காணொலி, ஒரு 5-6 நிமிடம் ஓடும். அதை ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. பார்த்தீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் அதோட தீவிரம் என்னன்றது புரியும். Israel is about to use a new secret weapon in Gaza Strip called sponge bomb. This chemical warfare is unlike anything you have seen before. It contains a classified secret liquid that upon release will magically expand to a foam, effectively sealing off large gaps like tunnel entrances. This prevents potential enemy ambushes and disrupts their logistics network. While traditional methods like explosives or flooding the tunnels with sewage water have been proven successful in the past, the introduction of sponge bomb in the wake of deadly terrorist attacks of October 7th signifies a major shift in Israel tactics to fight Hamas. So, exactly what is sponge bomb, and why Israel Defense Forces or IDF is compelled to use it? The extensive network of tunnels in Gaza, often referred to as the Gaza Metro, were initially constructed in the early 1980s to facilitate the smuggling of goods, but their purpose evolved over time. Only 6.5 feet tall and 3 feet wide, they are dug by basic equipment and fortified by concrete. The tunnel network is so big that there's no point in dismantling all of it. That's why IDF has focused on either destroying or just blocking the tunnel entrances, and that is where the sponge bombs come to picture. IDF has not released much information about this bomb and the chemicals used in it, but it represents a departure from traditional bombs because it has no explosives. Instead of causing a high-impact explosion, it triggers a controlled release of foam. This expanding foam rapidly solidifies, effectively sealing off tunnel entrances and preventing surprise attacks from the enemy. In the context of tunnel warfare, this means that Israeli soldiers can use sponge bombs to seal off branching passages, preventing potential ambushes and reinforcements. But how does the sponge bomb work? The concept is similar to the application of expanding foam in the construction industry. Take, for instance, this DIY alternative to instant concrete for setting a post that you can buy from Home Depot for $16. It is a 2-part, pre-proportioned polyurethane resin that produces an expanding foam upon mixing. It comes in 2 connecting pouches containing different chemical components. To initiate the process, one bag is rolled against another to break the seal, allowing the 2 chemicals to combine. After thoroughly mixing for about 15 seconds, the bag heats up, indicating a chemical reaction. You then have a brief window to cut the pouch and pour it in the hole before it expands. The expanding foam fills all voids and crevices, solidifying in only 3 minutes. Within 2 hours, it will be as hard as concrete. Sponge bombs operate on an oddly similar principle. Within a plastic container, 2 separate liquids are held apart by a metal partition. When this barrier is removed, the compounds mix, triggering the chemical reaction that leads to the rapid expansion and solidification of the foam. The result is a formidable barrier that can obstruct tunnel pathways effectively. However, it's crucial to note that the handling of the volatile liquid emulsion within sponge bombs carries its own set of risks. Mishandling the mixture has reportedly led to injuries, with some soldiers even losing their sight. The IDF has reportedly trained soldiers to use the sponge bombs at the Israeli military's Mini Gaza, a mock-up of the underground tunnel system constructed at the Urban Warfare Training Center in the Negev Desert. While sponge bombs represent a significant advancement in tunnel warfare, their deployment raises several important considerations.
The tunnel network is known to serve various purposes, including holding the October 7th hostages that are reportedly spread out in the tunnel network. That is why Israel cannot flood the tunnels or use non-lethal gas to force the enemy out of the tunnels. Additionally, the use of chemical weapons, even non-lethal ones, requires careful consideration in accordance with international laws and conventions. Most of the equipment that IDF uses on the surface does not work in the tunnels. They have to have specialized equipment to breathe, to see, to navigate, to communicate, and to deploy lethal means, especially shooting. That is why the IDF has implemented a range of technological adaptations to enhance tunnel clearance operations. Specialized teams within the IDF's engineering corps have been formed into tunnel reconnaissance units. These units are equipped with ground and aerial sensors, ground-penetrating radar, and special drilling systems to locate tunnels. Thermal technology has also been incorporated to enable soldiers to navigate the pitch-black tunnels effectively. This capability is invaluable in ensuring that troops can move through the labyrinthine passages with confidence. Additionally, the potential use of robots and drones controlled by wires spooling off of the device offers a means of conducting reconnaissance and clearance operations safely. Israel has also started using trained dogs to help clearing the tunnels. Finally, let's not forget that it's not the first time that foam or slime has been considered for military use. American soldiers used foam as a non-lethal tactic to immobilize rioters in Somalia in 1990s. It's important to consider using sponge bombs within the broader context of the conflict in Gaza, which has persisted for decades, with both Israeli and Palestinian populations enduring significant hardships. Addressing the threat posed by the tunnels is just one facet of a multifaceted challenge that requires international attention and concerted efforts for a lasting and peaceful resolution. பார்த்துட்டிங்களா? இப்போ இந்த காணொளியில் சொன்ன விஷயம் பார்த்தீங்களா? அதாவது என்னென்னா, ஒரு கான்க்ரீட் போலவே ஒரு பொருளை உருவாக்கியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம அனபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடிலாம் இங்கே ஒன்று வரும். இப்போ அதுக்கு மேலே தான் இந்த குயிக் ஃபிக்ஸ்னு ஒன்று வந்துருச்சு. வெறும் லிக்விட் அப்படியே எடுத்து வச்சோம்னா ஒட்டிக்கும். முன்னாடி இந்த அனபாண்டுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சொல்யூஷனாக இருக்கும். 2 தனித்தனியாக இருக்கிற வேற ஒன்றும் பண்ணாது. அது 2த்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கம் மாதிரி ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 பொருளாக வச்சுருக்காங்க. இந்த 2 பொருளையும் ஒன்றா சேர்த்திங்கன்னா 3 நிமிஷத்துக்குள்ளே அது அப்படியே விரிஞ்சு கான்க்ரீட்டாக மாறிடும். அது முதல்ல ஃபோம் மாதிரி விரிய ஆரம்பிக்கும். விரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கான்க்ரீட் மாதிரியே சாலிடாக செட் ஆகிடும். இதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஐநாவோட வழிகாட்டுதலில் இருக்குது. ஏன்னா இதை வந்து நடுவில் ஒரு தடவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அமெரிக்காவை வந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்கள் மீது பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது வந்து அதை பிச்சு எடுக்கவே முடியலன்றதுனால அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்காங்க, இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது, இது ரொம்ப தவறான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஐநா சபையில் இதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸை பயன்படுத்துறதுக்கும் தடை இருக்குது. அதையும் காசாவில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ அடுத்தால இதை பயன்படுத்தி என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த டனலை பூரா அடைச்சிடலாம், எங்கெல்லாம் டனலில் வெளியே வர்றதுக்கு உண்டான வழிகள் தெரியுதோ அந்த இடத்த பூரா அடைச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணுறாங்களாம். இல்லைனா ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் அனுப்பலாமா, உள்ள கேஸ் மாதிரி மயக்கம் வர்ற மாதிரி கேஸு, அந்த மாதிரி ஏதாவது கேஸ் அனுப்பலாமான்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்களாம். அதெல்லாம் அனுப்ப முடியாது. ஏன்னா அந்த டனலோட லென்த்து அவ்வளோ லென்த்து. அது ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, அங்கே இன்னும் வந்து அந்த இஸ்ரேலிய பணைய கைதிகள் சுமார் 138 பேர் இருக்காங்க. அதனால் அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுன்றதுனாலையும் அனுப்ப முடியாது. இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. இன்னொரு வகையான விஷயம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்கன்னா, இந்த எலி பொந்துலாம் இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், அந்த எலியை வெளியே கொண்டாடுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணியை உள்ளே ஊற்றி விடுவாங்க. தண்ணியை நிறைய ஊற்றி விட்டோம்னா அந்த பொந்துலேருந்து எலி வெளியே ஓடி வந்துடும். அது மாதிரி ரேட் அவுட் அப்படின்னு பண்ணலாமான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுறாங்களாம். என்ன பண்ணுறாங்க, கிட்டத்தட்ட 50 ராட்சத மோட்டார்களை கொண்டு வந்து காசாவோட எல்லைகளை நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்களாம். வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்களாம், கடல் தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கடல் தண்ணியை அந்த மோட்டர் போட்டு உறிஞ்சி எடுத்து டனல்குள்ளே உள்ளே விட்டுறலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணியிருக்காங்க. இது விட ஒரு கேவலமான சிந்தனை உலகத்திலே வராதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி 2015 இந்த காசா பகுதியிலேயே, தெற்கு காசா பகுதியில் ஒரு சில இடங்களை ஆக்கிரமிக்க எகிப்து முயற்சி செஞ்சுருக்கு. அதான் சொல்ல பாருங்க, இன்றைக்கி உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் 2015 என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பாலஸ்தீனத்தை போய் இவங்களே ஆக்கிரமிக்க போயிருக்காங்க.
அதுதான் சொன்னேன், அந்த பகுதியில் பாலஸ்தீன மக்களின் இத்தனை கொடுமைகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் முக்கிய காரணம் வந்து இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய யூதர்களைப் போலவே சுற்றி இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய நாடுகளும் ஒரு காரணம் தான். அவங்களும் போய் சொல்லுவாங்களே, ஊருக்கு இழைச்சவன் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டி அப்படின்னு, அது மாதிரி வரவும் போகிறவனெல்லாம் போய் அந்த காசா பகுதியில் போய் ஆக்கிரமிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2015 இதே மாதிரி அந்த ஒரு சின்ன டனலில் வந்து ஒரு 50 மீட்டர் என்னவாகும் அந்த டவர், அந்த டனலில் வந்து கடல் தண்ணியை உள்ளே விடலான்னு விட்டுருக்காங்க. விட்ட உடனே என்ன நடந்திருக்கு, அந்த காசா பகுதியில் இருந்த மொத்த நிலங்களும் சாலினேட் ஆயிடுச்சு. சாலினேட் ஆகுதுன்னா உப்பாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த டனல் ஃபுல்லாக இவங்க கடல் தண்ணியை ரொப்புனாங்கன்னா என்ன ஆகும், மொத்த காசாவும் பாலைவனமாக போயிடும். ஏற்கனவே காசா பகுதியில் வந்து தண்ணி கிடைக்கிறதே எவ்வளோ கிடைக்குதான்னா, ஒரு ஆளுக்கு வந்து 86 லிட்டர் தான் தண்ணி கிடைக்குமா சாதாரணமாக. 86 லிட்டர் தண்ணினோடனே நிறைய இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஒரு ஆளுக்கு டெய்லி டாய்லெட் பர்பஸுக்கு, குளிக்கிறதுக்கு, குடிக்கிறதுக்கு, சமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எவ்வளோ தண்ணி வருது, 86 லிட்டர். அதாவது 86 லிட்டர் தண்ணினா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். நம்ம வாட்டர் கேன் வாங்குறீங்கல்ல, பபுள் டாப் வாட்டர் கேனு, அது மாதிரி 4 கேன். அந்த 4 கேன் தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு குளிக்கணும், டாய்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும், சாப்பிட்றதுக்கு வச்சுக்கணும், எல்லாத்துக்கும் வச்சுக்கணும்னா முடியுமா? ஆனால் அதை வச்சு தான் அந்த மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க சாதாரண நாட்களில். இந்த அக்டோபர் 7 போருக்கு பின்னாடி என்ன நடந்துருச்சு, இந்த மக்கள் வந்து டெய்லி கிடைக்கிற தண்ணி எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா, ரேஷன் மாதிரி ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 லிட்டர் தான் தண்ணி கிடைக்குது. இப்போ மொத்தமாக உள்ள கடல் தண்ணி அனுப்பிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருக்க டீசாலினேஷன் ப்ராசஸ் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும். ஏன்னா கடல் அந்த தண்ணியில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உப்புத்தன்மை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது மறுபடியும் சுத்திகரிக்கப்படணும். லேசான உப்பாக இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக சுத்திகரிச்சிடலாம். கடுமையான உப்பாக மாறி போச்சுன்னா கடுமையாக அதை இன்னும் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னா வண்டி ஓட்டுறதுக்கு டீசல் வேணும், நிறைய ஃபியூவல் செலவாகும். அப்போ எவ்வளோ இடைஞ்சல் வரும். மொத்த காசாவும் பாலைவனமாக மாற்றுவதற்கு தான் இந்த திட்டம் பயன்படும். ரெண்டாவது, இந்த இதை போட்டு அடைக்கணும்னு சொன்னாங்களே, அதெல்லாம் அடைச்சா என்ன ஆகும், அந்த கெமிக்கலை ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப ரிஸ்க்குன்றாங்க. நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த கெமிக்கல் ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப ரிஸ்க்குன்றாங்க. அதுக்கு ரொபாட்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணுறாங்களாம். ஆக இவர்களின் நோக்கம் வந்து சண்டை போடுறதெல்லாம் கிடையாது, அந்த காசா பகுதியை எப்படியாவது நாசம் பண்ணணும். அங்கே வாழக்கூடிய மக்களை அந்த பகுதியை விட்டு துரத்தி விட்டு அந்த பகுதியை தங்களோடு இணைத்து கொள்ள வேண்டும். இதை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேறீங்க நிறைய பேர். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. என்னென்னா, ஒருத்தன் இருக்கிற ஊரை விட்டு அவனை அடித்து துரத்தி விட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்த தான் எடுத்துக்கணும்னு எடுத்தால் எப்படிங்க நான் அதை ஒத்துக்க முடியும்? 48 ஏற்கனவே ஒரு தடவை செஞ்சிட்டாங்க. 48 அப்போ புலம்பெயர்ந்த பாலஸ்தீனர்கள் இன்னும் தங்களுடைய சொந்த வீடுகளுக்கோ சொந்த இடங்களுக்கோ போக முடியல. எதுக்கு? இஸ்ரேல்னு ஒரு நாடு வேணுன்றதுக்காக அங்கே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்த பாலஸ்தீன மக்களை அடித்து துரத்துட்டாங்க. அதையும் பொறுத்து கொண்டார்கள். அடுத்தால 1967 மறுபடியும் சண்டை போட்டு மறுபடியும் பல இடங்களை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ அந்த இடத்தையாவது கொடுங்கடான்னு கேட்டால் அதுவும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீ இருக்கிற இடத்த விட்டும் துரத்துவேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தான்னா அவர்களை என்ன செய்வதுன்னு தெரியல. அது மனித வடிவில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்களாக இருக்கிறாங்க. இந்த மிருகங்களின் ஆட்டம் விரைவில் அடங்க வேண்டும். அதற்கு உலக நாடுகள் தொடர்ந்து ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை நடத்தியாவது இதை ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும். இல்லைன்னா ஹமாஸ் தன்னுடைய முழு வேகத்தை காட்டி ஜெயிக்கணும். ஏன்னா ஹமாஸ் இப்போதைக்கு அவங்க சொன்ன பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாங்கள் எங்கள் பலத்தில் இதுவரை வெறும் 10% தான் நாங்கள் காட்டியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டாங்க. 10%க்கே இப்படி கதறாங்கன்னா ஃபுல் ஃபோர்ஸில் இறங்கினாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றத சிந்திச்சு பார்க்கணும். இஸ்ரேல் தான் சிந்திச்சு பார்க்கணும், நாம் ஒன்றும் சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டியதில்லை. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாம் ஆதரவாக குரல் கொடுப்பது நமது கடமை என்பதோடு நாம் இந்த காணொலியை முடிச்சுப்போம். அடுத்த அப்டேட் வந்த உடனே மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். எங்கள் வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள். எழுத்தாளர் கிருஷ்ணவேலின் நூல்களை தமிழ்நூல் மன்றம் வெப்சைட் மூலமும் வாங்கலாம், வாட்ஸ்அப் மூலமும் வாங்கலாம். இரண்டுக்குமான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ளது. நன்றி.